ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری تمام نئے آنے والی ویڈیوز کو آپ ٹائملی دیکھ سکیں۔ میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کر نہ جانے کتنی دیر سے چودھری کے ڈیرے پر بیٹھا ہوا تھا۔ میرے لیے تو اس تکلیف میں بیٹھنا بھی محال ہی تھا، لیکن بیٹھنا بھی میری مجبوری تھی۔ میں کئی دنوں سے چودھری کے ڈیرے کے چکر کاٹ رہا تھا اور چودھری سے مدد مانگ رہا تھا کہ میرے گردے کا مسئلہ ہے، صدقہ سمجھ کر ہی میری مدد کر دے، لیکن میری سنی نہیں جا رہی تھی۔ آج میری بیوی نے کہا کہ میں خود چودھری صاحب کے پاس چلتی ہوں تمہارے ساتھ اور مدد مانگتی ہوں، اپنی چادر ان کے قدموں میں ڈال دوں گی، اگر ان کے اندر غیرت ہوگی تو وہ ہماری مدد کریں گے۔ میری بیوی مجھ سے بے حد محبت کرتی تھی، اس لیے وہ مجھے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ میری جان بچانے کی خاطر ہر حد تک کو جانے کو تیار تھی، اور میرے گردے دونوں نکارہ ہونے والے تھے اور مجھے گردے کے علاج کی ضرورت تھی، اور اس کے لیے مجھے بہت سارا پیسہ چاہیے تھا۔ میری بیوی ہر جگہ بھکارن بن کر جا رہی تھی۔ وہ میری زندگی بچانے کی خاطر جس حد تک جا سکتی تھی جانا چاہتی تھی۔ ہماری نئی نئی شادی ہوئی تھی اور ہماری شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، تقریباً سال بھی نہیں ہوا تھا۔ ہماری محبت کی شادی تھی اور اچانک ہی میرے گردے کا مسئلہ ہو گیا۔ میری بیوی ہر وقت اپنے خوبصورت ہاتھوں میں مہندی رچائے رکھتی تھی، کہتی تھی تو میں کچھ بھی نہیں ہوگا، میں ہمیشہ سہاگن رہوں گی انشاءاللہ۔ بیوی کی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ وہ بیچاری مجھ سے کتنی محبت کرتی تھی، اور میں قدرت کی طرف سے بیمار ہو گیا اور اس کو خوشی بھی نہیں دے پایا۔ بڑی مشکل سے ہمارا بھلا ہوا آیا تھا۔ میری بیوی اپنی چادر سنبھالتی ہوئی چودھری صاحب کے کمرے میں میرے ساتھ چلی آئی۔ چودھری صاحب اس کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں پر ان کی بیٹھک تھی، اور ان کے خاص مہمان وہاں آیا کرتے تھے۔ ہمیں دیکھ کر انہوں نے عجیب سی شکل بنائی اور پھر کہا کہ بولو، تم لوگوں کو کیا شکایت ہے؟ گاؤں کے لوگ اکثر شکایت لے کر ہی چودھری صاحب کے پاس آتے تھے۔ میں نے کہا چودھری صاحب، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، میں کافی دنوں سے یہاں رہ رہا ہوں، لیکن آج میری بیوی مجھے یہاں لے کر آئی ہے، وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے۔ میں نے کہہ کر اپنی بیوی کی طرف اشارہ کیا تو میری بیوی کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس کے چہرے پر نقاب کیا ہوا تھا، اس کی صرف آنکھیں ہی نمایاں تھیں اور اس کی آنکھوں سے ہی اس کے حسن کا پتہ لگ رہا تھا۔ چودھری صاحب تو جیسے میری بیوی کی آنکھوں میں آنسوؤں میں کھو گئے تھے۔ بولے کہ لڑکی، کیا بات ہے، کیوں اتنا رو رہی ہو؟ رونا بند کرو اور اپنا مسئلہ بیان کرو۔ میری بیوی نے بہت مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنی جان اور اپنے سر سے اتار کر چودھری صاحب کے قدموں میں چادر رکھ دی تو اس کا مکمل حسن نمایاں ہو چکا تھا۔ چودھری صاحب کے سامنے کہنے لگی، صاحب، میں آپ سے کچھ مانگ نہیں رہی ہوں، اپنے شوہر کی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہوں۔ ابھی ہماری شادی کو سال بھی نہیں ہوا ہے اور ان کو گردوں کی بیماری لگ گئی ہے، ہمیں ان کے علاج کے لیے پیسے چاہیے۔ یہ سمجھیں کہ میں بھکارن بن کر آپ کے در پر آئی ہوں۔ میں بہت خوددار لڑکی ہوں، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے، لیکن میرے شوہر کی محبت نے مجھے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دیا ہے۔ میرے شوہر اس سے پہلے بھی آتے رہتے ہیں، لیکن ان کی مدد نہیں ہوئی، تو میں نے ان سے کہا کہ میں خود جا کر اپنی چادر چودھری صاحب کے قدموں میں ڈال دوں گی، یقیناً چودھری صاحب کو رحم آ جائے گا۔ آپ براہ کرم علاج کے معاملے میں میرے شوہر کی مدد کریں، اس کے وہ سب کچھ جو کچھ چاہیے آپ کو دینے کو تیار ہوں۔ میں ساری زندگی آپ کی حویلی میں بغیر تنخواہ کے نوکری کرنے کو بھی تیار ہوں، بس میرے شوہر کی مدد کر دیجیے۔ یہ بیچارہ بھی بہت خوددار ہے، آج تک اس نے خود ہی کما کر کھایا ہے اور مجھے کھلایا ہے، لیکن قدرت کی طرف سے اس کو ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ اب تو یہ بستر سے اٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ یہاں تک بھی بہت مشکلوں سے میں اسے لے کر آئی ہوں، اس بیچارے سے تو بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن غریبوں کی یہی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ ہر کام کرنا پڑتا ہے جو ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ میری بیوی سسک سسک کر ہاتھ جوڑ کر چودھری صاحب کی منتیں کر رہی تھی، اور چودھری صاحب تو جیسے اس کے حسن میں کھو گئے تھے، ان سے تو کچھ بھی بولا نہیں جا رہا تھا۔ میری بیوی واقعی بے حد خوبصورت تھی، وہ اس گاؤں کی نہیں تھی، میں اسے دوسرے گاؤں سے بیاہ کر لایا تھا، اور وہ تھوڑی بہت پڑھی لکھی ہوئی تھی اور سب سے نمایاں اور منفرد لگتی تھی۔ اس کا حسن ایسا تھا کہ وہ غربت میں بھی چودھویں کا چاند لگتی تھی، گلاب پھول لگتی تھی۔ بہت سوچنے کے بعد چودھری صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے شوہر کے علاج کا بندوبست کرتا ہوں۔ میرا ایک دوست ڈاکٹر ہے، وہ گردوں کا ہی کام کرتا ہے، میں تمہیں اس کے پاس بھیج دیتا ہوں، وہاں تمہارا مفت علاج ہو جائے گا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم دونوں اتنی امید لے کر میرے پاس آئے ہو تو میں تم دونوں کو مایوس واپس نہیں لوٹاؤں گا، میرے اندر ابھی انسانیت باقی ہے۔ چودھری صاحب کی بات سن کر تو ہم خوش ہو گئے تھے اور ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا، اور میری بیوی ابھی ان کو ڈھیروں دعائیں دینے لگی۔ وہ خوش ہو گئے اور کہا کہ میرا کام تو غریبوں کی مدد کرنا ہی ہے، جب ایک لڑکی اتنی امید لے کر میرے پاس آئی ہے تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں اس کی بات کو رکھ لوں۔ میں اتنا پتھر دل تو نہیں ہوں، عورت ذات کی عزت کرنا خوب جانتا ہوں، اور جب ایک عورت نے
اپنی چادر میرے قدموں میں ڈال دی ہے تو میں بھی بہت غیرت مند چودھری ہوں۔ ایسا کہتے ہوئے چودھری صاحب نے میری بیوی کی چادر اٹھائی اور اس کے سر پر اڑا کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو دلاسا دیا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو شاید میں یہ بات برداشت نہ کر سکتا، لیکن میری تو درد اور تکلیف سے ایسی حالت تھی کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے بس اس تکلیف سے چھٹکارا چاہیے تھا۔ دور دور تک تکلیف نے میری خودداری کو بھی گہری نیند سلا دیا تھا۔ میری بیوی ایک شخص کی منت سماجت کر رہی تھی پیسے کے لیے، اور میں بالکل بے بس تھا اس معاملے میں۔ میں چاہتا تھا کہ جلدی جلدی میری بیوی کی سنی جائے، اور جب اس کی سنی گئی تو مجھے سکون آیا۔ مجھے بس اس تکلیف سے چھٹکارا چاہیے تھا۔ ہم دونوں خوشی خوشی گھر واپس آ گئے اور میری بیوی بے حد خوش تھی اور تو چودھری صاحب کو دعائیں بھی دے رہی تھی۔ اگلے دن چودھری صاحب خود اپنی گاڑی میں ہمارے گھر آئے اور کہا کہ میں خود تم دونوں کو اسپتال لے کے جاؤں گا۔ ان کی دریا دلی دیکھ کر تو ہم حیران رہ گئے تھے۔ ہم نے سنا تھا کہ وہ بہت سخت چودھری ہیں، لیکن غلط سنا تھا۔ وہ تو بہت اچھے تھے۔ وہ اپنی گاڑی میں ہمیں لے کر ایک بہت بڑا کلینک تھا جو ان کے دوست کے ڈاکٹر تھا۔ چودھری صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب سے پہلے ہی فون پر ان کی بات ہو گئی ہے، بس اب میرا علاج شروع ہوگا۔ یہ بات سن کر ہمیں تھوڑی تسلی ہوئی۔ میری بیوی اپنے ساتھ اپنے کپڑے اور تھوڑا بہت سامان لے کر آئی تھی اگر ہسپتال میں رہنا پڑ جائے تو۔ اچھا ہوا جب وہ سامان لے کر آئی تھی، ہمیں اب رہنا پڑا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ چھوٹا سا آپریشن ہے، وہ میرا آپریشن کریں گے۔ گردے میں پتھری اور تھوڑی سی اور بیکٹیریا جمع ہو گیا ہے جس کو وہ نکالیں گے اور سب ٹھیک ہو جائے گا اور میں بالکل صحت مند زندگی گزار سکوں گا۔ اگلے دن میرا آپریشن تھا اور میری بیوی میرے لیے بے حد دعائیں کر رہی تھی اور چودھری صاحب بار بار چکر لگا رہے تھے۔ چودھری صاحب کو دیکھ کر جیسے بہت حوصلہ ہمیں مل رہا تھا۔ ہم نے کہا کہ یہ ہم سے پیسے تو نہیں لیں گے نا؟ تو چودھری صاحب نے کہا کہ نہیں، تم سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا جائے گا، یہاں تک کہ ہمارا کھانا پینا بھی اس کلینک میں مفت تھا۔ میرا آپریشن ہو گیا اور میں ابھی نیم بے ہوش تھا۔ میں نے دیکھا میں اپنی دھڑ کو نہیں ہلا پا رہا تھا، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ابھی نشہ دیا ہوا ہے، ابھی دھڑ کو ہوش نہیں آئے گا۔ سارا دن ہسپتال میں گزر گیا، اگلا دن بھی ہسپتال میں گزر گیا، لیکن میرے دھڑ میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ میں نے کہا کہ میرا دھڑ تو ابھی تک بے جان پڑا ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل میں نے نشے سے زیادہ ڈوز دے دیا ہے۔ 1 ہفتے تک تمہارا دھڑ اسی طرح بے جان رہے گا، اب تم گھر جا سکتے ہو۔ ہم لوگ گھر آ گئے اور میری بیوی نے میرا بستر ٹھیک کیا اور مجھے چارپائی پر لٹایا اور وہ میرے قریب بیٹھی رہی۔ ایک افطار نے انتظار کیا، لیکن میرے دھڑ میں جان نہیں آئی تھی۔ میرا دھڑ ویسے ہی بے جان تھا۔ چودھری صاحب ملنے آئے تو میری بیوی نے کہا کہ چودھری صاحب، ڈاکٹر صاحب نے نہ جانے کیسا آپریشن کیا ہے کہ ان کا دھڑ ابھی تک بے جان ہے۔ ہم لوگ تو بہت پریشان ہیں، 1 ہفتے سے اوپر ہو گیا ہے لیکن ان کے دھڑ میں کوئی جان نہیں رہی ہے۔ چودھری صاحب نے فون کر کے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے میرا معائنہ کرنے کے بعد کہا کہ کچھ مسئلہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اس کا دھڑ اب ساری زندگی بے جان ہی رہے گا۔ یہ سن کر تو میری اور میری بیوی کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں جو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے گیا تھا، اپنا آدھا وجود گواہ بیٹھا تھا۔ اب میں اور میری بیوی ہر وقت اداس اور پریشان رہتے تھے۔ میری بیوی مجھے دیکھتی رہتی تھی، ہمیں تو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میری بیوی نے کہا کہ ہمیں اس ڈاکٹر پر کیس کرنا چاہیے، اس نے تمہیں عمر بھر کے لیے معذور کر دیا۔ میں نے کہا کہ کون سا کیس کرے گا، میں تو بستر سے لگ گیا ہوں اور تم عورت ذات ہو، کہاں دھکے کھاتی پھرو گی کورٹ کچہری کے چکروں کے۔ میری بیوی نے کہا کہ میں چودھری صاحب کے پاس جاتی ہوں، ان سے کہتی ہوں کہ اپنے دوست ڈاکٹر سے بات کریں۔ اتنے میں چودھری صاحب ہمارے گھر میں داخل ہوئے تو میری بیوی نے کہا کہ چودھری صاحب، آپ کے ڈاکٹر دوست نے میرے شوہر کا غلط علاج کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی حالت ہوئی ہے ایسی، آپ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ چودھری صاحب نے کہا کہ میرے ساتھ چلو کمرے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میری بیوی ان کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ اس کے بعد اندر سے کمرہ بند ہونے کی آواز آئی تو میں چونک گیا۔ پھر میری بیوی کے چیخنے کی آواز آئی تو میں تڑپ اٹھا۔ چودھری یقیناً میری بیوی کے ساتھ کچھ غلط کر رہا تھا اور میں بالکل بے بس پڑا ہوا تھا۔ میرا دھڑ نکارا ہو چکا تھا اور میں اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ میرا موبائل بھی دور پڑا ہوا تھا کہ میں کسی کو مدد کے لیے بلاتا۔ میں نے پڑوسیوں کو آواز دینا چاہی لیکن کسی تک میری آواز نہیں گئی، کیونکہ دوسروں کی نسبت ہمارا گھر تھوڑا سا دور تھا۔ آس پاس میں گھر تھوڑے دور بنے ہوئے تھے جہاں تک میری آواز آسانی سے نہیں جا سکتی تھی۔ باہر چودھری صاحب کے 2 ملازمین کھڑے تھے۔ انہوں نے اندر آ کر مجھ سے کہا کہ چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چپ کر کے پڑے رہو۔ پھر ساری رات چودھری میری بیوی پر ظلم ڈھاتا رہا اور میں روتا رہا، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ صبح چودھری وہاں سے نکل گیا اور لٹی پٹی حالت میں میری بیوی میرے پاس آئی اور رونے لگی، کہنے لگی کہ چودھری نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے اپنی زبان گاؤں والوں کے سامنے کھولی تو وہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ میری بیوی میری جان بچانے کی خاطر خاموش رہی اور وہ اس کے گاؤں کے نکلنے کی کوشش میں تھی کہ کسی طرح ہم دونوں میاں بیوی راتوں رات یہاں سے نکل سکے، لیکن میں تو چل بھی نہیں سکتا تھا۔ سارا مسئلہ ہی یہی تھا، اگر میرے پیروں میں جان ہوتی تو ہمارے ساتھ یہ ظلم نہ ہوتا، لیکن میں بالکل بے جان پڑا ہوا تھا۔ اگر اب یہ معلوم روز کا معمول بن گیا تھا۔
रोजाना रात को चौधरी अपने मुलाजिमीन समेत मेरे घर में आता, मेरी बीवी को कमरे में बंद कर देता, सारी रात उस पर जुल्म करता और मैं वैसे ही खामोश तमाशाई पड़ा रहता चारपाई पर। इसके बाद ऐसा हुआ कि चौधरी के मुलाजिम आए और मेरी बीवी से कहा कि चौधरी साहब ने तुम्हें डेरे में तलब किया है, अगर इनकार किया तो यही तुम्हारे शौहर को मार देंगे। मैंने बीवी से कहा कि मर जाने दो, तुम वहां मत जाना, लेकिन एक बार फिर से वो बेचारी मेरी जान बचाने की खातिर चौधरी के डेरे पर चली गई। ये सिलसिला चल निकला। अब चौधरी यहाँ नहीं आता था, बस रात को गाड़ी भेज देता था और मेरी बीवी गाड़ी में बैठकर उसके पास चली जाती थी। मैं सोच रहा था कि जिंदगी हमें किसी मुकाम पर ले आई है। 2 साल पहले की बात है, जब मैं अपनी बीवी के मैके इसके गांव गया था। ये इत्तेफाक की बात थी कि मेरी नज़र उस पर पड़ गई और मुझे उससे मोहब्बत हो गई और हम दोनों को एक दूसरे से पहली नज़र की मोहब्बत हुई थी। मेरी बीवी का नाम नूरी था और मैंने नूरी के घर रिश्ता भेज दिया और आगे से जल्दी ही रिश्ता कबूल कर लिया गया उसके घर वालों ने, और बहुत खुशी से हम दोनों की शादी हुई थी और हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। मुझे बाज़ औक़ात इस बात का एहसास होता था कि जब मेरी मोहब्बत कितनी आसानी से मुझे मिल गई है, लेकिन आज मुझे इस बात का बहुत अच्छे से एहसास हो गया था कि शादी के बाद मेरे साथ ये सब कुछ होना था। जभी तो मुझे मेरी बीवी आसानी से हासिल हो गई थी। हमारी शादी को अभी सिर्फ 8 माह हुए थे और मुझ पर यह क़यामत टूट पड़ी थी। मेरा जिस्म बिल्कुल बेजान था। मेरी बीवी हर रात जुल्म की भेंट चढ़ने को जाती थी और मेरा दिल खून के आंसू रोता था। मैं अपनी बीवी को बिल्कुल भी मुहाफिज वो बन नहीं पाया था। मुझे अपने वजूद से भी घिन आना शुरू हो गई थी। मेरे सामने वो चौधरी मेरी बीवी के साथ इतना बड़ा जुल्म करता था, उसको नोचता था, उसकी इज्जत को तार तार करता था और मैं कुछ भी नहीं कर पाता था। आज फिर मेरी बीवी को चौधरी ने डेरे पर तलब किया था। मेरा दिल चाह रहा था मैं खुद को ख़त्म कर लूं। मेरे लिए ये लम्हा बहुत अजियतनाक होता था। मेरी बीवी ने जाने से पहले भराई हुई आंखों से मेरी जानिब देखा तो मैंने शर्मिंदा निगाहों से अपनी निगाहें झुका ली, लेकिन आज मुझे बहुत कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। उसकी आंखों में कुछ अलग सा महसूस हुआ था, जैसे कुछ गलत होने वाला है। वो जब जाने लगी तो मैंने इशारे से अपनी तरफ बुलाया। वो मेरे पास आई तो मैंने उसको झटके के लिए बोला और उसके कान के करीब छोटी सी सरगोशी में कुछ गलत ना करना, अपना ख्याल रखना। वो बिना कुछ बोले वहां से जा चुकी थी, जबकि मैं जब तक उसको तकता रहा था तब तक उसकी पुश्त मेरी आंखों से ओझल नहीं हो गई थी। रात के आखिरी पहर मेरी बीवी हड़बड़ा कर घर के अंदर दाखिल हुई। मैं जब तक नहीं सोता था जब तक मेरी बीवी घर लौट नहीं आती थी, लेकिन आज उसके चेहरे की जो हवाइयाँ उड़ी हुई थी वो मुझे किसी और चीज़ का अंदेशा लग रही थी। जो महसूस हो रहा था कि आज कुछ गलत होने वाला है, ऐसा लग रहा था वो हो चुका है। मेरी बीवी ने दरवाज़ा खोला और एक ट्रॉली अंदर लेकर आई। मैं अपनी बीवी को हैरत भरी निगाहों से देख रहा था कि वो करना क्या चाहती है। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि वो ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से वो ट्रॉली को अंदर लेकर आई है और उसके चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं। सब खैर तो है, लेकिन उसने बिना कोई बात बोले मुझे जल्द से जल्द ट्रॉली पर शिफ्ट करने के लगे। उसके लिए ये अमल बहुत मुश्किल था, लेकिन वो किसी भी तौर पर मुझे इस ट्रॉली पर शिफ्ट करना चाहती थी और उसने काफ़ी अनथक मेहनत के बाद मुझे इस ट्रॉली पर शिफ्ट कर लिया था। उसने जैसे तैसे इस ट्रॉली को संभाला और मुझे घसीटती हुई बाहर को भागने लगी। मैं उससे पूछ रहा था कि बीवी ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा परेशान हो रही है और वो मुझे कहाँ लेकर जा रही है। उसने मुझे यकदम ही चलते चलते कहा कि मैं चोरी चौधरी का कत्ल कर चुकी हूँ। उसने मेरे साथ जब ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं खुद पर काबू नहीं कर पाई और साथ पड़े खंजर से मैंने उसके सीने को चाक कर दिया। मेरा दिल खुशी के मारे चीख उठा था। ऐसा महसूस होता था जैसे किसी ने मेरे बेजान धड़ में जान भर दी हो। मुझे दिली खुशी महसूस हो रही थी, लेकिन अब भी मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि मेरी बीवी बहुत गलत बंदे से पंगा ले चुकी थी। चौधरी का ख़ानदान बहुत ख़तरनाक था। उसके हल्का अहबाब हमें जान से मार देते अगर हम लोग उनके हाथ लग जाते। मैंने अपनी बीवी से पूछा, अभी हम लोग किस जानिब जा रहे हैं? तो वो कहने लगी, अभी हम लोग शहर जा रहे हैं, क्योंकि शहर काफ़ी बड़ा होता है और हम लोग इन लोगों के हाथ नहीं आएंगे। हम तुम्हारा वहाँ इलाज कराएंगे और तुम्हें ठीक करेंगे। अब हम लोग कभी भी इस जगह का रुख नहीं करेंगे। मेरी बीवी अभी फ़िलहाल जज़्बाती हो रही थी। उसकी सोचने की हिस्स बिल्कुल काम करना बंद कर चुकी थी। लेकिन मैं अभी सोच और समझ रखता था और मैं यही सोच रहा था कि अभी तो हम लोग थोड़ी ही देर में शहर की हदूद में आ जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से मेरी बीवी की रफ्तार थी, हम लोगों को वक्त नहीं लगना था। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अभी हम लोग शहर में किस तरफ को जाएंगे, क्योंकि हमारा शहर के अंदर कोई भी नहीं रहता था। लेकिन मुझे यकदम ही याद आया कि मेरा एक चचा का बेटा वहाँ पर रहता है। मैंने अपनी बीवी को कहा कि मैं एक जगह पर तुम्हें लेकर जाता हूँ, यहाँ पर मेरे रिश्तेदार रहते हैं। मेरी बीवी बिना कोई बात बोले तेज तेज ट्रॉली को घसीट रही थी। जब हम लोग थोड़ा शहर की हदूद के अंदर आ गए तो एकदम मेरी बीवी रुकी और उसने सांस लेने लगी और काफ़ी से ज़्यादा थक गई थी। हम लोग थोड़ी देर वहीं पर ठहरे। उसके बाद एक बार फिर हमारी सवारी चल पड़ी। हम दोनों ही जानते थे, अब तक तो गांव में सबको इल्म हो गया होगा कि चौधरी का कत्ल हो गया है और कत्ल करने वाली मेरी बीवी वहाँ से भाग चुकी है। थोड़ी देर बाद फिर हम लोग मेरे कज़न के घर की तरफ रवाना हो गए
और चंद घंटों बाद ही हम लोग उनके दरवाजे पर पहुंच गए थे। लेकिन हम लोग दरवाज़ा खटखटाते इससे पहले ही चौधरी के लोगों ने हमें पकड़ लिया और ज़बरदस्ती अपने साथ गाँव वापस ले आए थे। मेरे लिए ये अमल बहुत खौफनाक था। मेरी बीवी भी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। हम लोग अपनी मंजिल के एक कदम दूर थे, लेकिन इससे पहले ही हमारे दुश्मन वहां पहुंच चुके थे और मेरी बीवी को जबरदस्ती गांव के अंदर वो जालिम लोग ले आए थे और बीच गांव के पेड़ के साथ हमें बांध दिया गया था। चौधरी का बाप तैश भरी निगाहों से पंचायत लगाए बैठा था। सब लोग हमें गुस्से भरी निगाहों से देख रहे थे, क्योंकि चौधरी जैसा भी था, लोगों के कहीं ना कहीं काम आ जाता था। इस वजह से लोग इस सब बहुत मानते थे, मान सम्मान देते थे। सब मुझे और मेरी बीवी को नफरत भरी निगाह से देख रहे थे। इसके बाप ने हुक्म दिया कि इन दोनों मियाँ बीवी को संसार कर दिया जाए। उन्होंने हमारे चौधरी के बेटे को मार दिया है। लेकिन वो लोग हमें संसार करने इससे पहले ही मेरी बीवी तेजी से चीख पड़ी कि मेरे साथ वो चौधरी बहुत जुल्म करता था। उस इंसान ने मेरी बेबसी का फायदा उठाया है। जुल्म करता रहा कितना चौधरी मेरे साथ। उस इंसान ने मेरी बेबसी का फायदा उठाया था। वो अपने डेरे पे मुझे तलब करता था, सिर्फ इस वजह से कि अगर मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगी तो मेरे शौहर को खत्म कर देगा, और मैं अपने शौहर को खत्म होता हुआ नहीं देख सकती थी। मुझे लोगों ने हमें संसार करने की खातिर पत्थर उठाए हुए थे। सब हैरत की मूरत बने मेरी बीवी की बातों को सुन रहे थे। वो मजीद कहने लगी, इस शख्स ने हमसे वादा किया था कि वो मेरे शौहर का इलाज कराएगा और उसको नए गुर्दे अतिया करेगा, लेकिन इस इंसान ने हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म किया कि मेरे शौहर का पूरा जिस्म ही नीचे से बेजान कर दिया। मेरा शौहर चलने फिरने की सलाहियत से महरूम हो गया, और इसी चीज का फायदा उठाकर वो चौधरी मेरे साथ जनाकारी करता था। मैंने खुद ही बहुत हिफाजत की, लेकिन मैं एक औरत होने की वजह से इस इंसान का मुकाबला नहीं कर पाई और हिम्मत हार गई। लेकिन कल जब वो एक बार फिर मेरे करीब आने लगा और मुझसे बदकारी करने की कोशिश करने लगा, तो मेरा दिल फटने के करीब आ गया। मुझसे अपने शौहर की ये बबसी और अपनी खुद की इज्जत जाती हुई बहुत शिद्दत से महसूस हुई, और मैंने गुस्से में आकर पास पड़े खंजर से उसका सीना चाक कर दिया। लेकिन मैं आप सबसे ये सवाल करती हूँ कि हमारे गांव की कोई औरत अगर हमारा मर्द सेहतयाब ना हो तो क्या वो महफूज नहीं है? सब लोग यक आवाज में बोले, तुम लोगों को हमें बताना चाहिए था। हम लोग इस चौधरी के हाथों तुम लोगों को ऐसे जलील नहीं होने देते। अब तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग तुम्हारी खुद हिफाजत करेंगे, क्योंकि तुम्हारे शौहर का भी इलाज कराएंगे। एक दरिया दिल इंसान बोलता हुआ मेरे और मेरी बीवी के पास आया और हमारे हाथ पांव खोलने लगा। मैं बेजान होकर जमीन दोज हो गया। गांव के मर्दों ने मुझे सहारा देकर एक चारपाई पर बिठाया और उस चौधरी के बाप की जानिब देखते हुए कहने लगे, चौधरी साहब, आप बहुत काबिले इज्जत हैं हमारे लिए, लेकिन आपके बेटे ने जो हमारे गांव की औरत के साथ किया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। आपके लिए यही बेहतर है कि अपनी शक्ल यहाँ से गुम कर लें, और हम लोगों के मामले में आइंदा के बाद आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जबकि चौधरी बेचैन हो गया था कि कैसे उसका तख्ता पलट गया। हमारे गांव वालों ने मिलकर मेरा इलाज भी करवाया और मेरी बीवी की हिफाजत बहुत अच्छे से की। चंद ही दिनों में मैं अच्छे इलाज की वजह से सेहतयाबी की तरफ आने लगा था और कुछ कुछ चलने फिरने के काबिल भी हो गया था। अगर इस दिन मेरी बीवी हिम्मत ना करती तो आज भी हम ऐसे ही खुद की इज्जत और इस चौधरी के हाथों बर्बाद कर रहे होते। आज मैं सोचता हूँ कि कैसे कैसे लोग हैं जो किस किस तरीके से गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, इनकी इज्जतों को पामाल करते हैं, और इन्हें ये सब करते हुए अल्लाह का कोई खौफ नहीं होता है। जिसके हाथ में तख्त आ जाए वो बादशाह बनकर बैठ जाता है और हर किसी को अपने सामने हकीर समझने लगता है। इसीलिए अदल करने वाले बादशाह की फजीलत इस्लाम में बहुत ज़्यादा है और इनका मर्तबा भी बहुत ऊंचा है, और अदल करने वाले बादशाह की इज्जत करने का हमारे रब ने हमें हुक्म दिया है। इन्हीं लोगों को अल्लाह ताला ज़मीन पर हुक्मरानी देता है और इनको एक बेहतरीन मौका देता है कि चाहे तो ये अदल करें और इसके बदले में अल्लाह की जन्नत हासिल कर लें, या फिर ये दोज़ख चले जाएं। लेकिन बहुत से लोग जब हुक्मरान बनते हैं या इस किस्म के किसी ओहदे पर फायज होते हैं कि जो गरीबों का कुछ भला कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं करते हैं और इनकी मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं, तो इनका अल्लाह खौफ करना चाहिए। चौधरी का तख्त वक्ती था जो उलट गया। अगर चौधरी सबके साथ इंसाफ करता और हमारी ये हालत ना करता जो इसकी वजह से हमारी हुई, और मेरी बीवी की इज्जत पर हाथ ना डालता और हमारे सच्चे दिल से मदद करता, और जैसा कि हमने शुरू में समझा था, तो ये यकीनन वो दुनिया और आखिरत दोनों में फला पाता। लेकिन ऐसे लोग इक़्तिदार जाने के बाद मुख्तसर ज़र में कहरे अल्लाह खरीद लेते हैं। ऐसे लोग दुनिया में भी जलील होते हैं और आखिरत में भी जलील होते हैं। चौधरी दुनिया में भी जलील होके और आखिरत में भी जलील होगा, और अल्लाह ने हमारी मदद की। हमने मुश्किल वक्त देखा, लेकिन ये दुनिया फ़ानी है, यही सोचकर अपने तक बुलाने की कोशिश करता है वो।